नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट मास 15 तारिख शनिवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआ करी अछंती तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक और शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे आपण केउ जिल्लार वीडियोटी को देखुचंती जणांतु, जहा फल प्रत्येक दिन एपरी नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आज प्रथम खबर 16 अगस्ट पूर्व करंतु केवाईसी नहले सब्सिडी और गैस सेवारे पड़े पारे प्रभाव। जदि आपण घरे एलपीजी गैस सिलेंडर अच्छी तेज यह खबर को आदौ अणदेखा करूँ ना। 16 अगस्ट 2026 पूर्व केवाईसी न कले आपणकर गैस सेवा सब्सिडी और सिलेंडर बुकिंग उपरे प्रभाव पड़ पारे बोली दाबी करा जाउछि। इंडियन भारत गैस एचपी गैस ग्राहकों रही अलग प्रक्रिया। तैल कंपनी गुड़िक पक्षर एलपीजी ग्राहकों आधार भित्तिक केवाईसी को नहीं निर्देश जारी करा जायछि। एही प्रक्रिया माध्यम प्रकृत ग्राहकों परिचय जांच करा जायथाय और डुप्लिकेट किंबा अवैध कनेक्शन को चिन्हट करिबारे सहायता मिले। सूचना अनुसार 16 अगस्ट 2026 पूर्व केवाईसी करने को ग्राहक मानक कहुई। तेज जो ग्राहक मैंने पूर्व केवाईसी संपूर्ण कर सारी से पुणी थे यह कर आवश्यकता नथिबा कहुई। इंडियन ग्राहक इंडियन ऑयल वन आप किंबा सहित आधार फेस आईडी आरडी आप व्यवहार कर केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करें। रजिस्टर मोबाइल नंबर रे लॉगिन करी माई प्रोफाइल को जाई एलपीजी आईडी लिंक करबा परे केवाईसी करबा को पड़िबो। परवर्ती खबर अगस्ट 18 सुधा सर 63,848 पेंडिंग आवेदन जांच मिशन मोड रे काम सारे को जिलापाल निर्देश। भत्ता अपेक्षार हिताधिकारी एक्शन मोड को आसी सरकार। खूब शीघ्र राज्यर हजार हजार योग्य आवेदनकारी को मिल मधुबाबू पेंशन योजनार लाभ। आसंता अगस्ट 18 तारिख सुधा पेंडिंग थिबा समस्त आवेदन गुड़िकर जांच प्रक्रिया शेष करने को राज्य सरकार प्रमुख शासन सचिव कड़ा निर्देश देइछन्ति। एथिसह समस्त जिला आरडीसी एवं जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को यही कार्य मिशन मोड रे शेष करने को कहुई। सरकारी तथ्य अनुसार वर्तमान सुधा राज्य में 36,75,000 ऊर्ध्व हिताधिकारी योजना पेंशन पाउछन्ति। तेबे अगस्ट 12 सुधा 63,848 ऑनलाइन आवेदन जांच न होई पड़ी रही। आवेदन गुड़ी मुख्यतः ब्लॉक स्तर में ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी पौरांचल स्तर में संपृक्त कार्यालय गुड़िक अटकी रही। योजना विषय में मधुबाबू पेंशन योजना होशार एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना। द्वारा राज्य में वृद्ध वृद्धा विधवा भिन्नक्षम एवं असहाय व्यक्ति को आर्थिक सहायता जोगाई दिया जाउछि। परवर्ती खबर छात घर थी लुचाऊे आवेदन तालिकार कटिजीव नाम पीएम आवास को नहीं आसला बड़ खबर। सर्वे समय हिताधिकारी घर वास्तव स्थिति जांच करी कौन व्यक्ति पाखे पूर्वर छात घर थाई लुचाई आवास आवेदन करेंगे तेरे नाम तालिकार बाद पड़ पारे। ओडिशा रे प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं एवं जांच प्रक्रिया जोरदार होती। योग्य हिताधिकारी जेपरी आवास योजना बाद न पड़ती और अयोग्य व्यक्ति जेपरी यार लाभ न नियंती से पंचायत स्तर में ग्राउंड सर्वे करा जाउछि। पंचायत को आसीथिबा आवासर फाइनाल लिस्ट को आधार करी हिताधिकारी माने गाँ गाँ बुली हिताधिकारी वास्तव स्थिति जांच करुछन्ति। जेई पंचायत कार्यनिर्वाही अधिकारी डाटा एंट्री ऑपरेटर को समेत ब्लॉक अधिकारी माने एही सर्वे रे शामिल होइछन्ति। एही जांच प्रक्रिया अगस्ट मासरे शेष हेबो। अगस्ट 27 तारिख सुधा पीएमएवाई जांच प्रक्रिया शेष करिवार लक्ष्य रहिछि। वर्तमान सुधा प्राय 31 लाख नाम चूड़ांत होइतबा बेले पीएमएवाई योजना रे मोट 38 लाख पंजीकरण होइछि। सर्वे शेष हेबा परे पुणी पंचायत रे फाइनाल तालिका प्रस्तुत हेबो। एही तालिकार नहीं ग्रामसभा बसिबो और ग्रामसभा निष्पत्ति आधार रे योग्य हिताधिकारी को घर जोगाई दिया जिवो। अंत्योदय गृह योजना रे इतिमध्ये 2,60,000 घर दिया जाइथिबा बेले आहुरी 1 लाख घर देबार लक्ष्य रहिछि। परवर्ती खबर वर्षा रे लागुनी ब्रेक पुणी आसुछि और एक बड़ा लघुचाप 4 जिला को ऑरेंज और 13 जिला को येलो अलर्ट। राज्य में वर्षा वित्पात निस्तार मिलु नथिबा बेले पुणी एक नुआ सिस्टम मुंड टेकुछि। एबे सीरीज लघुचाप पर एबे अवपात डिप्रेशन प्रभाव में सारा ओडिशा रे भिजुथिबा बेले आसंता 20 अगस्ट बेलू उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में आउ एक लघुचाप सृष्टि होगाक जाउछि। वर्तमान झारखंड और संलग्न गांगेय पश्चिम बंग उपर सक्रिय थिबा अवपातटी पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करुछि एवं आगामी 12 घंटा मध्य झारखंड तथा उत्तर छत्तीसगढ़ दे गति करी क्रमशः दुर्बल हो जाउछि। यार प्रभाव में विशेषकर उत्तर और पश्चिम ओडिशा रे प्रबल वर्षा जारी रहिछि, जोंथिरे सुंदरगढ़ लाठी कटारे सर्वाधिक 18 सेमी वर्षा होइछि। आगामी 24 घंटा राज्यर समस्त जिले में
वर्षा संभावना थिबा बेले पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्क सूचना जारी करा जायछि। पश्चिम ओडिशा रे सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर भली 4टी जिल्ला रे अतिरु अति भारी वर्षार आशंका थिबारु ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि। परवर्ती खबर, राज्य में हेब बड़ डिजिटल विप्लव लागिब 1000 नुआ 4G टावर। राज्य में थिबा 5000 रु अधिक सेकेंडरी स्कूल, 1100टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 6500 रु अधिक सेकेंडरी स्वास्थ्य केन्द्र को हाई स्पीड इंटरनेट देवाई संप्रसारित करा जिवो। राज्य में स्थापित होब 1000 नूतन 4G BSNL टावर। राज्य में समस्त सहर और ग्रामांचल 960टी और भुवनेश्वर में 40टी मोबाइल टावर स्थापन हेब। राज्य में थिबा 5000 रु अधिक सेकेंडरी स्कूल, 1100टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 6500 रु अधिक सेकेंडरी स्वास्थ्य केन्द्र को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा संप्रसारित करा। केन्द्र सरकार DBN अनुदान प्राप्त प्रकल्प और राज्य सरकार समस्त खर्च वहन करेंगे। मार्च 2027 सुधा शेष हेब मोबाइल टावर स्थापन कार्य। ओडिशा रे BSL रो मुख्य प्रबंधक DK बेहरा यह सूचना देते। स्थापित होब 1000 नुआ 4G BSL टावर। भुवनेश्वर स्थापित होब 40टी मोबाइल टावर। मार्च 2027 सुधा काम सारिबा को लक्ष्य रखा जायछि। परवर्ती खबर, ई वालेट रे आसीबो सब्सिडी 30 दिन भितर खर्च करंतु। राशन दुकान ने एणिकी चाउल गहम सह आसीबो डिजिटल टंका। राशन चोरी और अनियमितता को रोकिबा पई सरकार आनिछि एक नुआ व्यवस्था। 14 अगस्त 2026 रु चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली रे हिताधिकारी माननकु मिलिबो डिजिटल राशन सब्सिडी, जहाँ सीधा सड़क ई वालेट जमा हेबो। किंतु एही टंका को मन इच्छा खर्च करि परिबे नहीं। QR कोड स्कान करी केवल सरकारी राशन दुकान रु चाउल किंबा गहम किनिबारे ही व्यवहार करिहेबो। तेबे एही नुआ डिजिटल राशन व्यवस्था किपरि काम करिबो, काहाको मिलिबो, 30 दिन पर टंकार कौन हेबो जानतु पूरा खबर। राशन दुकान ने स्कानिंग संभव हेबो। एही योजना रे सबुठारो बड़ विशेषत्व हेउछि एही टंका उद्देश्यमूलक। यार अर्थ हेउछि आपण केवल सरकारी राशन दुकान फेयर प्राइस शॉप रे QR कोड स्कान करी गहम किंबा चाउल किनिबा पई एही डिजिटल टंका व्यवहार करि परिबे। पूर्वरु जेते थर सेमानकर बैंक अकाउंट रे टंका आसुथिला, किछि लोक याकू अन्य व्यक्तिगत आवश्यकता पई खर्च करुथिले केबे, किंतु एबे आपण मोबाइल रिचार्ज, पोशाक किंबा मद भଳି जिनिस किनिबा पई ई रूपे व्यवहार करि परिबे नाही। एही टंका केवल राशन दुकान ने QR कोड माध्यम रे ग्रहण करा जिवो। परवर्ती खबर, कैबिनेट बैठक रे 10 बड़ निष्पत्ति। पी पास पोर्टाल रे जारी रहिबो धान किणा पंजीकरण। अक्षय शक्ति रे बळुआ हेबो राज्य। चाषी को मिला आश्वस्ति। एग्रीस्टैक रे पंजीकरण करिनथिले भी धान बिकी पारिबे चाषी। पूर्व वर्ष भली ए वर्ष मध्य पी पास पोर्टाल रे पंजीकरण करी धान बिक्री करि पारिबे। एग्रीस्टैक पंजीकरण को नहीं चाषी महल रे असंतोष बढ़िबारु राज्य कैबिनेट बैठक रे एही बड़ निष्पत्ति निया जायछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीଙ୍କ अध्यक्षतारे कैबिनेट बैठक बसिथिला। एथिरे 6टी विभागर 10टी प्रस्ताव को मंजूरी मिलिछि। सबुठारु बड़ निष्पत्ति थिला धान किणा को नहीं उपजुथिबा एग्रीस्टैक विवाद प्रसंग को नहीं। बैठक पर मुख्य शासन सचिव अनुगर्ग स्पष्ट करिसेंति एग्रीस्टैक रे चाषी पंजीकरण और धान संग्रह ऑटोमेशन सिस्टम पी पास पोर्टाल रे धान बिक्री पंजीकरण मध्य कोनोसी संपर्क नाही। एग्रीस्टैक पंजीकरण करिनथिले मध्य चाषी मंडी रे निज धान सरकार को बिकी पारि। परवर्ती खबर, अगस्त 15 रे कोन खोला कोन बंद, घर बाहर पूर्व जानतु एही बड़ अपडेट। अगस्त 15 अर्थात स्वाधीनता दिवस रे समग्र भारत स्वाधीनता उत्सव पालन करिबो। एहाको दृष्टि रे रखी लोकंकर निरापत्ता नियमित केतेक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन करा जायछि। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार राजधानी दिल्ली लालकिला ठारे हेबाकु थिबा समारोह को दृष्टि रे रखी रेल स्टेशन, विमान बंदर, मेट्रो एवं दिल्ली रास्ता घाट रे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जायछि। एभली परिस्थिति रे जेउ लोक माने दिल्ली रे रहउछन्ति किंबा दिल्ली आडको आसुछन्ति सेमानक यात्रा रे किछटा विलंबर सामना करबाको पड़पारे। विशेष करी अगस्त 15 पर्यंत चाषी मानकु योजना करी यात्रा करबाको पड़िबो। जदिओ 16 अगस्त रो स्थिति साधारण होई जिवो एवं आपण पूर्व परी सहज रे यात्रा करि परिबे। दिल्ली रे थिबा समस्त रेल स्टेशन ने कड़ा सुरक्षा जांच पई निर्देश दिया जायछि। एथिरे नुआ दिल्ली, पुराना दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनाल भली केतेकर जांच दे गति करबा को पड़े पारे। यह व्यतीत सुरक्षा को दृष्टि रे रखी अगस्त 15 रे नुआ दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनाल एवं दिल्ली सराई रोहिल्ला स्टेशन गुड़िक पार्सल बुकिंग एवं परिवहन उपरे कटकणा रहिबो। परवर्ती खबर, जनगणना रे जाति ठारू कोविड टीका जाए 40टी प्रश्न रहबो तथ्य संग्रह। जनगणना 2027 रे देशवासी सामाजिक, आर्थिक और अर्थ जनसंख्या
ସଂଖ୍ୟକ ଚିତ୍ରକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜନଗଣନାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ପରିଚୟ ପାଇଁ 40ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଅଧିସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଏଥିସହ କୋଭିଡ୍-19 ଟିକା କେଉଁଠାରେ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଜନଗଣନା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ, ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ଲିଙ୍ଗ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ବୟସ, ବୈବାହିକ ସ୍ଥିତି, ବିବାହ ସମୟରେ ବୟସ, ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାମ, ଜାତୀୟତା, ଧର୍ମ, ମାତାପିତାଙ୍କର ବିବରଣୀ ରହିଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗତା, ମାତୃଭାଷା ଓ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ, ସାକ୍ଷରତା ଓ ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ନିଆଯିବ। ଶିକ୍ଷା ଓ ରୋଜଗାର ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥର ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଉପସ୍ଥିତି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ବିଷୟ, ଗତ 1 ବର୍ଷରେ କାମ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଶ୍ରେଣୀ, ବୃତ୍ତି, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ସେବାରେ ପ୍ରକାରର, ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଭଳି ଅର୍ଥ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି 24 ଘଣ୍ଟା ଏଟିଏମ୍ରୁ ମିଳିବ ସରକାରୀ ରାସନ। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ସୁବିଧା, କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ଲାଭ। ଆପଣ କ'ଣ ସରକାରୀ ରାସନ ଲାଭ ନିଅନ୍ତି କି? ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ରାସନ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ତେବେ ଏହି ଖବର ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ଛତିଶଗଡ଼ ବାସିନ୍ଦା, ତେବେ ଏଣିକି ରାସନ ନେବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାରଣ ରାସନ ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗ୍ରେନ୍ ଏଟିଏମ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସରକାର ଅନ୍ନପୂର୍ତ୍ତି ଗ୍ରେନ୍ ଏଟିଏମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଣିକି ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଏହି ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଉଳ ନେଇପାରିବେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ଏହି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କିପରି ରାସନ ନିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ରାସନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ସହଜ ଷ୍ଟେପ୍ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ମେସିନ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଆଧାର ନମ୍ବର କିମ୍ବା ରାସନ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ଭେରିଫିକେସନ୍ ସରିବା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣର ଚାଉଳ ମେସିନ୍ରୁ ମିଳିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଜାଣନ୍ତୁ 20,000ର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ। ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଯୋଗୀ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ଖବର ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଜନା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 20,000ର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମହିଳାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରିବ। 50,000 ଯୋଜନା କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା କିପରି ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ? ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ପୃଥକ କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 50,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପାଇବେ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 20,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ସରକାର ପୁନଃ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ 10,000ର ବାକି 3ଟି କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗରିବ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା। ତେଣୁ ଏହାର ଲାଭ ବିପିଏଲ୍ ପରିବାରର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏସ୍ସି ଏବଂ ଏସ୍ଟି ବର୍ଗର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ ନବୀନଙ୍କର ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟକୁ ଦେଖି ବିଜେପିର କଟାକ୍ଷ। ଘରେ ବସି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲେ କାମ ସରିବନି। ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏକ୍ସରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୋଷ୍ଟକୁ କଟାକ୍ଷ କଲା ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଲେ, ବର୍ଷା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ବନ୍ୟା ଆସିବା ପରେ ସରକାର ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ତମାମ ସଦସ୍ୟ, ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସୁବିଧାକୁ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କେବଳ ଘରେ ବସି କୌଣସି ଜିନିଷ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନ କରି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲେ କାମ ସରିବ ନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ଦରକାର। ହେଲେ ତାହା କଲେ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଆଡ଼େ ନ ଯାଇ କେବଳ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କାମ ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଚଞ୍ଚକତାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା କିଣିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 2,800 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା। ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ଲେଟେଷ୍ଟ ଦର। ସୁନା ରୂପା ଦରରେ ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 14 ଅଗଷ୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରାଫା ବଜାରରେ ଗତକାଲି ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 2,800 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ବଡ଼ ହ୍ରାସ ସହିତ ସୁନା ଦରରେ ଗତ 7 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି। ସୁନା ସହିତ ରୂପା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରୂପା ଦର କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 6,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 2,40,000 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତାକୁ ଖସିଯାଇଛି। ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ
କିଲୋଗ୍ରାମକୁ 1,57,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବ ସେସନରେ 1,49,800 ଟଙ୍କା ସ୍ତରରେ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ସୁନା ଦରରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦରରେ ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ 10 ଟଙ୍କାର ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ତେବେ ସୁନା ଭଳି ଆଜି ରୂପା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ରୂପାର ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 100 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 2,54,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହାର ଦର 2,55,100 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଧାର ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟପତ୍ର ଓ ଆଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡି ପାଇଁ ଘରକୁ ଯିବେ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳିବ ନୂଆ ପରିଚୟ ଆଧାର କାର୍ଡ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିଚୟପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଗମରେ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଭିନ୍ନ ସମବାୟ ସମିତି ବା ସୋସାଇଟିରେ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜେ ଚାଷୀଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ ବୋଲି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କୃଷି ଓ ରାଜସ୍ୱ ସମବାୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ କୃଷି, ସମବାୟ, ରାଜସ୍ୱ ଓ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କିଭଳି ସରଳ କରାଯାଇପାରିବ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହି ଆଇଡି ଜେନେରେଟ୍ ହେବା ପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇପିଏଫ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ସୂଚନା। ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଣରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଣିକି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତେ ଦିନ। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ସଂଗଠନ ଇପିଏଫ୍ଓ ପକ୍ଷରୁ ପିଏଫ୍ ଓ ପେନ୍ସନ୍ ଉଠାଣ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଇପିଏସ୍ ଅଧୀନରେ ପେନ୍ସନ୍ ଉଠାଣ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଣିକି 36 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଇପିଏଫ୍ ରାଶିର ଅନ୍ତିମ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 12 ମାସର ଅପେକ୍ଷା ସମୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆ ନିୟମରେ ଇପିଏସ୍ ଅଧୀନରେ ପେନ୍ସନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏଣିକି ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ 36 ମାସର ଅପେକ୍ଷା ସମୟ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ବଦଳରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ, 429 ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ, 41,000 ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲଙ୍କର ବଡ଼ ସୂଚନା। ଆଉ 2 ଦିନ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ରହିବ। ବନ୍ୟାରେ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ 52 ବ୍ଲକ ପ୍ରଭାବିତ, 170 ପଞ୍ଚାୟତରେ 429 ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। 2,09,487 ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ, 33 ଗାଁ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି। 41,000 ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେଣି। 38,000 ଲୋକ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 22 ବ୍ଲକ 50 ପଞ୍ଚାୟତ, 102 ଗାଁ, ବାରିପଦା ସଦର ବେତନଟି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ 5 ବ୍ଲକ 87 ଗାଁ, ଭଦ୍ରକରେ 2ଟି ବ୍ଲକ 13 ପଞ୍ଚାୟତ 61 ଗାଁ, ଯାଜପୁରରେ 3 ବ୍ଲକ 14ଟି ପଞ୍ଚାୟତ 28ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। 38 ଓଫ୍ରାଡ୍ ଓ 7 ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ 33 ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। 2,784 ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ଜଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ 127 ସେଲ୍ଟରରେ ରଖାଯାଇଛି। ସବୁଠି ରିଲିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ 17ରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ଆଜି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନ ଅଭିଯୋଗ JA&PG ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 2 ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କେବେ ହେବ ସେ ନେଇ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି JA&PG ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଓ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ସମୀକ୍ଷା କରି ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି। ଏହି ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଅନେକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି JP ନଡ୍ଡା, ଏମ୍ସରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ JP ନଡ୍ଡାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏମ୍ସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନଡ୍ଡାଙ୍କର କରୋନାରୀ ଆଞ୍ଜିଓଗ୍ରାଫି ସମେତ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କର ଏମ୍ସର କାର୍ଡିଓଲୋଜି ବିଭାଗରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବିସ୍ତୃତ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ଏକ୍ସରେ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦରଣୀୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଜୀ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ବାବା କେଦାରଙ୍କର ନିକଟରେ ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡାଜୀଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଯୁବପିଢ଼ି ହିଁ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଓ ଶେଷରେ ଜାତୀୟ ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଓ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆଣୁଛନ୍ତି। ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଏବେ କେବଳ ଚାକିରି ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି ବରଂ ନିଜେ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଯୁବପିଢ଼ି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନରେ କହିଛନ୍ତି ମହାମହିମ। ସେହିପରି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କ୍ରୀଡ଼ା ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି।